Hello students, once again very good afternoon and welcome in second session of PSS. Now students, today in our first session we completed this topic, right? Sales promotion programs. Then after we completed the topic of sales promotion of industrial products and services, and then after we done with the mechanism for good sales promotion. Now, students, up till this, we completed. Now, our next topic is sales promotion strategy. Again, this topic is not given in your textbook, so you need to write down the whole topic in your fair book, right? Okay. Sales promotion strategy. Strategy means what? In a business management, or we can say business administration, you might have learned what is strategy. Strategy એટલે શું? Right? It's a kind of plan or a blueprint of any business, that how it will do the work and how what are the basic functions and how will they achieve the goals of the particular event, right? So sales promotion strategy, if you want to do the sales promotion of your product, તો એના માટે તમે કેવી સ્ટ્રેટેજી છે ફોર્મ્યુલેટ કરશો, કઈ ટાઈપનો પ્લાન છે એ ફોર્મ્યુલેટ કરશો, right? Here you can see there are three types of sales promotion strategies. સેલ્સ પ્રમોશન માટેની સ્ટ્રેટેજીસ છે એ થ્રી ટાઈપ્સની છે. નંબર 1 પુશ, સેકન્ડ પુલ એન્ડ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ ટુ. One by one we will see what is exactly each strategy, right? First strategy is push strategy. A push promotional strategy makes use of a company's sales force and trade promotional activities to create consumer demands for a product. Students, push means what? To give the pressure, from the company to the customer to supply the goods. You are using your sales force. કંપનીની જે સેલ્સ ફોર્સ છે એનો તમે યુઝ કરો છો કંપની સેલ્સ પ્રમોશન એક્ટિવિટી કરવા માટે પોતાની સેલ્સ ફોર્સ અને જે બીજી જેના વચ્ચેના મિડલમેન છે, સપ્લાયર્સ છે, જેમ કે હોલસેલર્સ છે, રિટેલર્સ છે, ડીલર્સ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે, એમના થ્રુ એ સેલિંગ છે એમનું પ્રમોશન કરે છે. It involves convincing trade intermediary channel members. Means trade intermediary channel members means wholesaler હોય, retailers હોય, right? Dealers હોય, distributors હોય, કે એમના થ્રુ એ પ્રોડક્ટ છે એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ થ્રુ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડે છે. It involves convincing trade intermediary channel members to push the product through the distribution channels to the ultimate consumer via promotions and personal selling efforts. Generally, you are giving more motivation and encouragement your intermediary channel members, that they will push your company's product and send it to the ultimate consumers, right? પછી એ કોઈ પણ વેથી હોય, કોઈ પણ પ્રમોશનની મેથડ હોય, કોઈ પણ પર્સનલ સેલિંગ એફર્ટ્સ હોય, at any how, right? The company promotes the product through a reseller who in turn promotes it to yet another reseller or the final consumer. કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ છે એ પ્રમોટ કોને કરે છે, એટલે કે એમની પ્રોડક્ટનું પ્રમોશન એ કોને કરે છે, તો કે એમના રીસેલર્સને. સપોઝ હોલસેલર છે, અગેન હોલસેલર છે એ પોતાની પ્રોડક્ટ્સ છે એ સેલ કરવા માટે પ્રમોશન કોને કરશે, રિટેલર્સ. એન્ડ રિટેલર્સ છે ફાઇનલી કોને સપ્લાય કરે છે ગુડ્સ, ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર. સો ફ્રોમ કંપની ટુ કસ્ટમર્સ such strategies can be applied, right? Next, a good example of push selling is mobile phones, where the major handset manufacturers such as Samsung promote their products via retailers. Students, here one of the example of push selling strategy is given, that is Samsung મોબાઈલ ફોન્સ, રાઈટ? કે સેમસંગના મોબાઈલ ફોન્સ છે તો કંપની છે એ કદાચ ડાયરેક્ટ કસ્ટમરને સેલ નથી કરતી, તો એમના જે પણ રિટેલર્સ છે જેટલા પણ સિટીમાં, રાઈટ, નોટ ઇન અ સિંગલ સિટી, બીજા કોઈ પણ સિટીમાં હોય સ્ટુડન્ટ્સ, એમના જે પણ રિટેલર્સ છે એમના થ્રુ વાયા રિટેલર્સ they will push their products to the customer, right? એમના જે રિટેલર્સ છે એમના થ્રુ એ પ્રોડક્ટ પુશ કરે છે કસ્ટમર્સને, right? Personal selling and trade promotions are often the most effective promotional tools for the companies such as Samsung, right?
પર્સનલ સેલિંગ કરવું અને ટ્રેડ પ્રમોશન્સ કરવા, અલગ અલગ ઓફર્સ છે, સ્કીમ્સ છે આ પ્રોવાઈડ કરવી, રાઈટ? એવા ટૂલ્સનો ઉપયોગ છે કરી શકાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓફરિંગ સબસિડીઝ ઓન ધ હેન્ડસેટ ટુ એન્કરેજ ધ રિટેલર્સ ટુ સેલ હાયર વોલ્યુમ્સ. સબસિડીઝ અથવા તો તમે એવું કહી શકો સ્ટુડન્ટ્સ કે એમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરી આપવા જ્યારે હાઈ પ્રાઇસનો સેલફોન પરચેસ કરે છે. સો ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ ways through you can sell the more phones. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, પુલ સ્ટ્રેટેજી. સેકન્ડ સ્ટ્રેટેજી શું છે? પુલ કરવું મીન્સ વોટ? એ તમે કહી શકો પ્રોડક્ટને અથવા તો પુલ સ્ટ્રેટેજી મીન્સ ખેંચવું, રાઈટ? હિયર in a pull strategy attempts to get customers to pull products from the manufacturer through the marketing channel. In short students, અહીંયા તમે એ રીતે પોલિસી ફોર્મ્યુલેશન કરો છો કે કસ્ટમર્સ છે એ સામેથી કંપની પાસેથી પ્રોડક્ટ છે એ લેવા માટે રેડી હોય, રાઈટ? They are ready to pull the products from the company, right? The company focuses its marketing communication efforts on consumers in hope that it stimulates interest and demand for the product at the end user level. કંપનીની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, એનું પ્રમોશન એટલું સરસ હોય, એટલું ઇફેક્ટિવ હોય કે કોઈ પણ કસ્ટમર છે એ સામેથી, રાઈટ, આવી અને તમારી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે રેડી થાય, રાઈટ? ઇટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિમાન્ડ ફોર ધ પ્રોડક્ટ, right? A pull selling strategy is one that requires high spending on advertisements and consumer promotion to build up consumer demand for a product. Now students, tell me, when you can create the interest in your customer's mind, right? તમે તમારા કસ્ટમરના માઇન્ડમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ક્રિએટ કઈ રીતે કરી શકો? એ પણ એટ ધેટ લેવલ કે દે આર વિલિંગ ટુ કમ એન્ડ પરચેસ ધ પ્રોડક્ટ. એ સામેથી આવીને તમારી પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરવા આવે, રાઈટ? તો એના માટે બટ ઓબ્વિયસલી સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન અ પુલ સ્ટ્રેટેજી યુ નીડ ટુ સ્પેન્ડ lakhs and crores of rupees behind the advertisement and promotion of the product, right? This strategy is often employed of distributors are reluctant to carry a product because it gets as many consumers as possible to go to retail outlets and request the product. સ્ટુડન્ટ્સ, આ સ્ટ્રેટેજી છે એ જનરલી કન્ઝ્યુમર્સ માટે કોઈ પણ રિટેલ આઉટલેટ્સમાં જઈ, રિટેલ શોપમાં જઈ અને ત્યાં પ્રોડક્ટ રિક્વેસ્ટ છે કરી શકે છે, રાઈટ? Thus pulling it through the channel. If the strategy is successful, consumer will ask the retailers for the product. The retailers will ask the wholesalers and the wholesalers will ask the producer. In short, consumer will come to the shop, demand for the product, and the product is, if the product is not available, then the retailer will ask to supply the product to the wholesaler, and wholesaler in return ask the manufacturer to supply the products. જો સ્ટુડન્ટ્સ, અમુક પ્રોડક્ટ એટલી બધી સરસ હોય કે બહુ જ એક વખત એનો સ્ટોક થાય કોઈ પણ શોપમાં એટલે તરત જ પછી સ્ટોક આઉટ થઈ જાય, ખાલી થઈ જાય, રાઈટ? એટલે કસ્ટમર રાહ જોઈને બેઠા હોય અથવા તો એમને શોપકીપરને વાત કરી લેવું કે એ પ્રોડક્ટ્સ આવે ને એટલે એક કે બે કે 3-4 કે જેટલા પણ નંબર ઓફ પીસીસ તમારે જોઈએ છે અલગ જ રાખી દેજો અમારા માટે, રાઈટ? કારણ કે બહુ જલ્દી સ્ટોક આઉટ થઈ જાય છે, બહુ સારી પ્રોડક્ટ્સ છે. સ્ટુડન્ટ્સ, સમટાઈમ્સ even I have experienced in one of the shop that one type of green tea છે એક કંપનીની જે ખૂબ સારી આવે છે, રાઈટ? બટ એ ગ્રીન ટી અત્યારે ડ્યુ ટુ ધ મે બી લેસ પ્રોડક્શન એ બહુ જલ્દીથી સ્ટોક આઉટ થઈ જાય છે. એક વખત સ્ટોક આવે એટલે તરત જ કસ્ટમરને ખ્યાલ હોય તો એ ત્યાંથી પરચેસ કરી લે, રાઈટ? તો આ શું છે કે કસ્ટમર સામેથી રેડી છે, ક્યુરિયસ છે, ઇન્ટરેસ્ટેડ છે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે, રાઈટ? અને એટલા માટે જ કસ્ટમર વિલ કમ ટુ ધ શોપ, આસ્ક ધ રિટેલર અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ પુલ સ્ટ્રેટેજી કે જેમાં કસ્ટમર સામેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે આવે છે. જ્યારે પુશ સ્ટ્રેટેજીમાં શું કરો છો? યુ આર પુશિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ ટુ ધ ડિફરન્ટ ચેનલ intermediaries, right? Okay. Next, typical tactics employed in a pull strategy are samples, coupons, cash refunds and rebates, premiums, advertisement, specialities. ઓકે, તમે પુલ સ્ટ્રેટેજીઝમાં કઈ ટેકનિક્સનો યુઝ કરી શકો છો? તો કે તમે એવી
પ્રમોશન કરતી વખતે એ ટાઈપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપો કે ફ્રી સેમ્પલ્સ આપવામાં આવશે, કૂપન્સ આપવામાં આવશે, કેશબેક આપવામાં આવે, રાઈટ. લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ્સ અરેન્જ થશે, કોન્ટેસ્ટ હશે, ગેમ્સ હશે એન્ડ પોઈન્ટ ઓફ પરચેસ ડિસ્પ્લે, રાઈટ. A good example of a pull strategy is the heavy advertisement and promotion of children's toys, mainly on television, right? Okay, students, કદાચ children છે એજ નાની છે એટલે એ લોકો કદાચ એકલા સામેથી તમારી શોપ પર આવી શકે નહીં, બટ ઇફ યુ હેવ ડીડ ધ હેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓન ટેલિવિઝન રિગાર્ડિંગ યોર ટોયઝ, જો તમે તમારા ટોયઝની ખૂબ સારું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરો છો, then definitely એ ટીવીમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈને they will ready or eager to purchase the toys. Children's છે but obviously students ટીવીમાં આ ટાઈપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈને they will always want to purchase such type of toys. So this is the pull strategy, right? કે તમે children's નું attention એ attract કરો છો, right? Children's નું attention છે તમારા તરફ ખેંચો છો. આ ખ્યાલ આવે છે students, right? Okay, here one diagram is given, that is push and pull strategy is always depends upon the type of product market and product life cycle, right? એ always સેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તમારું પ્રોડક્ટ માર્કેટ કેવું છે, that means where are you selling your products, તમે કયા માર્કેટમાં તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરો છો, રૂરલ માર્કેટ છે, અર્બન માર્કેટ છે, સેમી અર્બન માર્કેટ છે, even on the type of customers also it will be dependent. And product life cycle, that means તમારી પ્રોડક્ટ્સ અત્યારે કયા સ્ટેજમાંથી પાસ ઓન થાય છે, લાઈફ સાયકલમાંથી, રાઈટ. હજુ ઇન્ટ્રોડક્શન છે ફેઝ, દેન ગ્રોથ છે, સેચ્યુરેશન છે, ડિક્લાઇન છે, કયા સ્ટેજમાંથી પાસ ઓન થાય છે તમારી પ્રોડક્ટ, એ પણ તમારે ખાસ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું રહેશે. સપોઝ ઇન્ટ્રોડક્શન ફેઝ છે તો ત્યારે તમારે કદાચ વધુ ને વધુ હેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાની રહી, ગ્રોથ છે તો ત્યારે તમે કદાચ એ જ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મેન્ટેન કરી શકો, right? Additional kind of karo to chale. Saturation point aave, at that time again you need to start give the advertising more. And decline phase aave students, at that time you need to take some important policy decisions, right? Either to do or divert the products or to give more advertisement and to add some new features to the products, right? તો તમારી પ્રોડક્ટ અત્યારે કઈ લાઈફ સાયકલના કયા સ્ટેજમાંથી પાસ ઓન થાય છે એ પણ તમારે ખાસ જોવાનું રહેશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ પુલ સ્ટ્રેટેજી, રાઈટ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, even in some of the companies they will use both type of strategy, that means push and pull, combination of the two, right? આ બંને સ્ટ્રેટેજીનું કોમ્બિનેશન પણ યુઝ કરવામાં આવે. But I hope now you are clear with what is push strategy, right? And second, what is pull strategy, right? You need to write down all the whole topic from over here. તમારે આખો ટોપિક અહીંથી જ લખવાનો રહેશે, right? Okay. Now students, here with this your chapter number 14 of unit number 4 is completed. અહીંયા તમારું chapter number 14 આપણે complete કરીએ છીએ. As you know, in our unit number 4 there are 2 units. Two chapters. કેટલા chapters છે? Chapter number 14 sales promotion, that we have completed, right? And last, that is chapter number 15 market research and sales promotion. Students, the last chapter of unit number 4 and of your syllabus, right? તમારા syllabus નો પણ last chapter number 15. Here we have included these topics only. અહીંયા આ જ ટોપિક્સ મેં ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. એક્ઝામ વખતે પણ આ જ ટોપિક્સ તમારે ખાલી રેડી કરવાના છે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી, રાઈટ. ટોપિક્સ કવર્ડ ઓવર હિયર આર number 1 introduction, second meaning and definition of market research, third objectives of market research, fourth importance or we can say utility or usefulness or we can say advantages of market research, and the last one is limitations of market research. One by one we will see. First one, introduction. Students, before starting with the chapter, what is market research? Market research means what? Okay, in this global era, an age of cutthroat competition, it is very difficult for any business to survive in the market.
Even in a business, we have to maintain our status. Then even we have to constantly run. Students, as you know, nowadays a cutthroat competition is prevailing in the market. અત્યારે તમે માર્કેટમાં જોઈ શકો છો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ તમે લ્યો સ્ટુડન્ટ્સ એના નંબર ઓફ કોમ્પિટિટર્સ અવેલેબલ છે. પછી એ સોપ હોય, શેમ્પુ હોય, રાઈટ, ક્લોથ્સ હોય, કોઈ પણ કોસ્મેટિક્સ છે, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ તમે લઈ લ્યો સ્ટુડન્ટ્સ, માર્કેટમાં એવી એક જ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સ સેલ કરવાવાળા લોકો કેટલા છે, રાઈટ? Number of sellers and competitors are available in the market, and at that time if you want to run your business successfully, જો તમારે તમારો બિઝનેસ એ વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવો છે, and if you are doing a very good business, તમે માર્કેટમાં ખૂબ સારો બિઝનેસ કરો છો, તમારું નામ છે, પ્રેસ્ટીજ છે, then you have to maintain your status. તો પછી તમારે તમારા બિઝનેસનું સ્ટેટસ છે કે જે તમે લેવલ સેટ કરેલું છે એ પણ મેન્ટેન કરવું પડે. એન્ડ ફોર ધેટ પર્પઝ યુ નીડ ટુ રન કોન્સ્ટન્ટલી. તમારે કન્ટિન્યુઅસ કંઈક ને કંઈક પ્રોડક્ટમાં કે તમારા સેલિંગ ટેકનિક્સમાં કે મેથડ્સમાં કંઈક ચેન્જ કરતા રહેવા પડે. ધેન એન્ડ ધેન યુ કેન સર્વાઈવ ઇન ધ માર્કેટ. અધરવાઇઝ એવું બને કે ગમે તેટલી પ્રોડક્ટ સારી હોય પણ જો તમારું પ્લાનિંગ છે, પ્રમોશન છે, પ્રોપર ના હોય તો વિધિન અ ફ્યુ ડેઝ, મંથ્સ ઓર અ યર યુ વિલ બી આઉટ ઓફ ધ માર્કેટ. તો પછી તમે માર્કેટમાંથી બહાર જતા રહેશો. Is that clear? Right? The first half of the 20th century is known for the age of industrial revolution, whereas the second half of the 20th century is known as the market revolution. Right? Students, try to understand this sentence. 20th century નો જે પહેલો ભાગ છે એટલે કે પહેલા 50 વર્ષો છે એ શેના માટેના હતા? ઇઝ ઓફ ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના. રાઈટ? જ્યારે તમે એવું કહી શકો કે 20th સેન્ચુરીનો જે સેકન્ડ હાફ છે, બાકીના જે બીજા 50 વર્ષો છે એ શેના છે અત્યારે? માર્કેટ રિવોલ્યુશન. કેમ? તો કે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીની કમી નથી, બિઝનેસની કમી નથી, બટ the lack of market is there. That means that you need to do something new at every time to survive in the market. Market માં ટકવા માટે સતત કંઈક તમારે નવું કરતા રહેવું પડે. Read the next paragraph. Any manufacturer constantly needs to know about the quality, price and packing of the product and customer reviews about that. Even they need to have the information of their competitors and try to make their products even better. Students, once I have manufactured the product settled very good in the market, પ્રોડક્ટ છે ખૂબ સારી સેલ થાય છે માર્કેટમાં, that doesn't mean કે હવે હું એ પ્રોડક્ટ તરફ ધ્યાન આપવાનું બંધ કરી દઉં. No. The manufacturer constantly or continuously need to see that the quality, price and packing of the product should be maintained. Right? પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી મેન્ટેન થવી જોઈએ, એમની પ્રાઇસ છે એ પણ રિઝનેબલ પ્રોપર હોવી જોઈએ, એન્ડ પેકિંગ એ પણ અટ્રેક્ટિવ હોવું જોઈએ. જેમ જેમ ટાઈમ ચેન્જ થાય, રાઈટ, લોકોની ફેશનમાં ચેન્જ આવે, ટેસ્ટ અને ટ્રેન્ડમાં ચેન્જ આવે, એ રીતે તમારી પ્રોડક્ટ્સમાં પણ તમારે ચેન્જીસ કરતા રહેવા પડે. મોડિફિકેશન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ required, and even customer reviews should be taken continuously, time to time. After every 6 months or after every month you need to collect the reviews from your customers. તમારા કસ્ટમરને તમારે પૂછવું જોઈએ કે whether you like the products or not, which are the extra features that you want in your products. બીજા કોઈ એક્સ્ટ્રા ફીચર્સ તમારે જોઈએ છે, એની પ્રાઇસ તમને કેવી લાગે છે, પેકિંગ કેવું છે, ક્વોલિટી કેવી છે, એટસેટ્રા. Right? Even they need to have the information about their competitors and try to make the products even better. And obtaining all such information is called the market research. Even students, તમે કદાચ જ્યારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરેલો હતો, પ્રોડક્ટ ખૂબ સારી જ્યારે તમારી સેલ થવાની શરૂ થઈ, ત્યારે એવું બની શકે કે ત્યારે માર્કેટમાં કદાચ તમારા 5 કોમ્પિટિટર્સ જ હતા, બટ આફ્ટર 10 years નો ડાઉટ તમારી પ્રોડક્ટ જે સારી છે, બટ નંબર ઓફ કોમ્પિટિટર્સ કદાચ 5 માંથી 50 થઈ ગયા હોય. At that time you should have the complete information about your each and every competitor. Right? તમારા હરેક કોમ્પિટિટરની કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન પણ તમને હોવી જોઈએ, જેથી કરીને તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સમાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ મોડિફિકેશન કરી અને પ્રોડક્ટ્સને ઇવન બેટર, વધુ સારી છે બનાવી શકો. સો
Market research is what? Market research is to collect all such type of information from the customers and from the market, right? Market research એ શું છે? તો કે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે તમે કલેક્ટ કરો છો તો એને તમે શું કહો છો? માર્કેટ રિસર્ચ, right? Next one. This is the rule that for successful sales that the customers do not need your products but always want the solution of their problems. This task is impossible without the market research. Students, try to understand this sentence very carefully. એક રૂલ છે કે જો તમારે ખૂબ સારું સેલિંગ કરવું છે તો કસ્ટમરને પ્રોડક્ટની જરૂર છે એ બતાવવા કરતાં પણ તમારે હંમેશા એ દેખાડવાનું છે કે તમારી પ્રોડક્ટથી એમની પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આવે છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? કે એના માટેનો એક રૂલ છે કે કસ્ટમરને ક્યારેય તમારી પ્રોડક્ટની જરૂર નથી, તમારે એમ જ માનવાનું. બટ એ તમારી પ્રોડક્ટ શું કામ લે છે? વાય દે આર પરચેસિંગ યોર પ્રોડક્ટ? બીકોઝ they can find out the solution from the problem, રાઈટ? કે જેથી કરી એમની જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એનું સોલ્યુશન એ તમારી પ્રોડક્ટમાંથી એમને મળે. અને આ ટાસ્ક છે માર્કેટ રિસર્ચ વગર ઇમ્પોસિબલ છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણને ખ્યાલ છે પહેલાના ટાઈમમાં ઘણા બધા એવા કિચન ઇક્વિપમેન્ટ્સ હતા કે જે અત્યારે છે પણ પહેલા નહોતા, રાઈટ? મિક્સર હોય, ગ્રાઇન્ડર હોય, જ્યુસર છે, કટર છે, ચોપર છે, એટસેટ્રા. આ બધા ટૂલ્સ છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, કિચન ઇક્વિપમેન્ટ્સ એ પહેલા હતા નહીં. બટ સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર છે એ જે યુઝર્સ છે એમના, રાઈટ, તો કે એમને જ્યારે કુકિંગ કરતી વખતે કિચનમાં કયા ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે અને અકોર્ડિંગલી એમણે પ્રોડક્ટ છે ડેવલપ કરી. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ઇફ યુ વિલ ગીવ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ્સ, રાઈટ, જો તમે એમની પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપો છો દેન ડેફિનેટલી દે વિલ પરચેઝ યોર પ્રોડક્ટ. અને પ્રોબ્લેમ શું છે એને જાણવા માટે તમારે માર્કેટ રિસર્ચ છે એ કમ્પ્લીટલી કરવું પડે. નેક્સ્ટ, every manufacturer should follow the new definition of quality. Quality means not only to produce non-defective products. એક તમને અલગ જ ડેફિનેશન આપે છે ક્વોલિટીની, ગુણવત્તાની. ક્વોલિટી મીન્સ વોટ? તો કે ક્વોલિટી મીન્સ એવું નહીં કે તમારી પ્રોડક્ટ છે નન ડિફેક્ટિવ હોય, રાઈટ, તમારી પ્રોડક્ટ્સમાં કોઈ ડિફેક્ટ ન હોય, બટ to produce customer oriented products which provides them the full satisfaction. ક્વોલિટી એટલે શું? તો કે તમે જે પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો એ કમ્પ્લીટલી કસ્ટમર ઓરિએન્ટેડ હોવી જોઈએ, યુઝર ફ્રેન્ડલી હોવી જોઈએ. કોઈ પણ કસ્ટમર એનો ઇઝીલી યુઝ કરી શકે, કસ્ટમરની જે પણ પ્રોબ્લેમ છે એ પ્રોડક્ટનો યુઝ કર્યા પછી એમનું સોલ્યુશન થઈ શકે એન્ડ એમને ફૂલ સેટિસ્ફેક્શન મળે એ રીતે જો તમે એમને પ્રોડક્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરો દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ્સ. તો પછી એને ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ્સ કહેવાય. Nowadays, customers are very smart and educated. Days were gone when customers can be easily attracted by mere ways of discount, sell, commission, etc. Definitely, students, in this era of competition, and even nowadays, customers are very smart. Why? Because લોકોમાં એજ્યુકેશન વધ્યું છે, રાઈટ? દેન લોકો જાગૃત થયા છે, રાઈટ, લોકો સ્માર્ટ થયા છે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા પહેલા કદાચ એવું બને કે 3 જગ્યાએ પહેલા તો સર્વે કરશે કે આ પ્રોડક્ટના એકચ્યુઅલમાં પ્રાઇસ શું છે, ફીચર્સ ક્યાં છે, ક્વોલિટી કેવી છે, એન્ડ દેન આફ્ટર દે વિલ ટેક ધ ડિસિઝન ઓફ પરચેસ, રાઈટ? એન્ડ દેટ ઇઝ વાય જ્યારે પહેલાના ટાઈમમાં લોકોને આવા અટ્રેક્ટ કરવા માટે ડિસ્કાઉન્ટ્સ આપતા, સેલનું નામ આપતા, પછી સેલમાં તો કે લોઅર ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ સેલ કરી નાખતા, એ હવે થઈ શકે નહીં. વાય? બીકોઝ કસ્ટમર્સ આર વેરી એડ્યુકેટેડ એન્ડ સ્માર્ટ nowadays, right? And that is why management guru Peter says that make your product so customer oriented that there should not be any need for a salesman. This is the magic of market research. Students, remember this line. આ લાઈન ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ? શું કહે છે? One management guru Peter has said one sentence કે તમારી પ્રોડક્ટ તમે એટલી કસ્ટમર ઓરિએન્ટેડ બનાવો, એટલી યુઝર ફ્રેન્ડલી બનાવો કે તમારે કોઈ સેલ્સમેનની પણ રિક્વાયરમેન્ટ ન રહે તમારી પ્રોડક્ટને સેલ કરવા માટે. જો તમારી પ્રોડક્ટ એટલી સરસ હશે, એટલી કસ્ટમર ઓરિએન્ટેડ હશે, એટલી યુઝર ફ્રેન્ડલી હશે તો કદાચ એને તમે ક્યાંય પ્રમોટ નહીં કરવા જાઓ દેન ઓલ્સો યુ કેન
do the successful selling of your product, right? તમારે કોઈ સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ જોઈએ નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? એન્ડ કસ્ટમર ઓરિએન્ટેડ પ્રોડક્ટ ક્યારે બનાવી શકો? જ્યારે તમે માર્કેટ રિસર્ચ કરેલું હોય ત્યારે, રાઈટ? Now, meaning and definition of market research are given. First of all, meaning is given. Customers are the base of any market research. So, more importance is given to customers in market research, which is very obvious. But apart from this, one can say that if the research is carried out for any problem of the market, then it is called market research. Students, market research તમે કઈ રીતે કરી શકો? Customers are the base of market research. You can get the information from your customers, right? જો માર્કેટ રિસર્ચ કરવું હોય તો, right? જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ આપણે માર્કેટ રિસર્ચ નહીં, આપણે રિસર્ચનો મિનિંગ જાણીએ. રિસર્ચ મીન્સ કે વોટ? રિસર્ચ કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે કરે? When there is any problem, at that time a person will do the research to find the solution of that problem. રાઈટ? રિસર્ચ ક્યારે કરો? તો કે તમે જે ઓલરેડી સર્ચ કરેલું છે એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એરર છે, અને એનું સોલ્યુશન કરવા માટે તમે ફરી પાછું રિસર્ચ કરો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો એ જ રીતે જ્યારે માર્કેટમાં સેલિંગ રિલેટેડ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એને તમે સોલ્યુશન કરવા માટે માર્કેટ રિસર્ચ કરો છો, right? So it can be said that careful examination of possibilities of transfer of goods and services is called market research, right? Careful examination of possibility, that means you are searching for each and every ways to transfer your goods and services to the customer. તમે તમારા કસ્ટમર સુધી ગુડ્સ અને સર્વિસીસ પહોંચાડવા માટે, ટ્રાન્સફર કરવા માટે જે પણ સર્ચ કરો છો, જે પણ કેરફુલ એક્ઝામિનેશન કરો છો, that is called market research. Next, definitions are given. First definition, market research means to form, collect, analyze and prepare report for the special situation faced by the management. The definition is given by the Philip Kotler, right? ફિલિપ કોટલર શું કહે છે? તો કે માર્કેટ રિસર્ચ મીન્સ વોટ? ટુ ફોર્મ, કંઈક એવું તમે બનાવો છો, કલેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરો છો, અનલાઇઝ કરો છો એને, એન્ડ પ્રિપેર ધ રિપોર્ટ, અને એના બેઝિસ પરથી એક રિપોર્ટ પ્રિપેર કરો છો ફોર ધ સ્પેશિયલ સિચ્યુએશન ફેસ્ડ બાય ધ મેનેજમેન્ટ. કે જ્યાં મેનેજમેન્ટ કોઈ પ્રોબ્લેમમાંથી પાસ થાય છે, કોઈ સર્કમસ્ટેન્સીસમાંથી પાસ થાય છે, ત્યારે સ્પેશિયલ સિચ્યુએશનને ડીલ કરવા માટે તમે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરો છો, અનલાઇઝ કરો છો, એને શું કહો છો? માર્કેટ રિસર્ચ, રાઈટ? Next definition, market research is such an assessing service which inspires the management as to what and how much can be sold in the market. Market research એ શું છે? તો કે it is one type of service, એક પ્રકારની સર્વિસ છે કે મેનેજમેન્ટને જે ઇન્સ્પાયર કરે છે, ઇન્ફોર્મ કરે છે કે માર્કેટમાં હાઉ મચ, કેટલું સેલિંગ કરવું જોઈએ, એન્ડ વોટ, શું સેલ કરવાનું છે, વિચ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ you need to sell in the market and how much products you need to sell in the market, and also inspire how to collect different sources of selling from the market. કે તમે લોકોને ઇન્સ્પાયર કરી શકો કે inspire how to collect different sources of selling from the market, right? This definition is given by Dr. Albert Blankenship, right? So these are the two definitions of market research, right? Next one, objectives of market research. Why are you doing the market research? Market research કેમ કરો છો? There are various objectives behind the market research, right? Pay attention here. Students, objectives means purposes of market research. Why are you doing the market research? તમે market research કેમ કરો છો? Right? What are the reasons that of doing the market research? Students, when you are starting a new business or you are producing the new products, right? કે જ્યારે તમે કોઈ new products પહેલી વખત બનાવો છો, at that time, before production,
any manufacturer should or must do the market research. જ્યારે કોઈ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો, ન્યૂ પ્રોડક્શન કરો છો, right? At that time, before the production starts, you must do the market research. And which of the points you need to consider? Here you can read, market research mainly focused on four following points. Mainly 4 points are covered in any market research. Number one, what to sell. તમારે કોઈ ન્યૂ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે, એટ ધેટ ટાઈમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ વિલ થિંક અબાઉટ કે હું કઈ પ્રોડક્ટ્સ બનાવું અને કઈ પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરું, રાઈટ? વોટ ટુ સેલ, મારે શું સેલ કરવું જોઈએ, રાઈટ? વેન ટુ સેલ, that means which is the correct time to start sell. Then where to sell, in which market I started selling, right? kya market ma mare selling છે કરવું જોઈએ. And then how to sell, which are the different ways or channels through which I can sell the products. What to sell means કઈ product sell કરવી. Second, when to sell, that means time of selling the products. Where to place means place of selling the products. And how to sell means ways of selling the products. So more and more profit and price can be obtained by the business, because if you have chosen or selected the correct product, correct time, correct place and correct way, then definitely students, any manufacturer can earn more and more profit and price through the products in a business, right? જો તમે કરેક્ટ પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરી હોય પ્રોડક્શન માટે, કરેક્ટ માર્કેટ સિલેક્ટ કરેલું છે, કરેક્ટ ટાઈમ સિલેક્ટ કરો છો સેલિંગ માટેનો, અને કરેક્ટ વેઝ મોડ ઓફ સેલિંગ સિલેક્ટ કરો છો, તો ડેફિનેટલી યુ કેન ગેટ ધ મોર પ્રોફિટ, right? Next, PD Converse in his book of selling policies explained the market research which is carried out due to different situations for different objectives. The main objective of the market research are as under. One author is there, PD Converse, who has written in his book of selling policies. એમની બુક છે સેલિંગ પોલિસીસ, એમાં એમણે માર્કેટ રિસર્ચ કરવાના બેઝિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્યાં હોઈ શકે એ એક્સપ્લેન કરેલા છે કે which are the basic objectives behind the market research. We will see it one by one. First, to get information regarding the demand and trend for products among the customers, right? સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે કોઈ પ્રોડક્ટ્સ બનાવવી છે, પ્રોડક્શન ચાલુ કરવું છે, તો પહેલાં તો તમારે એ જોવું પડે કે તમે જે પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરવા માગો છો એ પ્રોડક્ટની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે. રાઇટ નાઉ ઇફ યુ આર થિંકિંગ ટુ સ્ટાર્ટ ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ટાઈપરાઇટર્સ, તો તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે અત્યારે માર્કેટમાં ટાઈપરાઇટરની ડિમાન્ડ છે નહીં, તો એ પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરાય નહીં. સો યુ નીડ ટુ ગેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ધ ડિમાન્ડ એન્ડ ટ્રેન્ડ ફોર પ્રોડક્ટ્સ. અત્યારે માર્કેટમાં ટ્રેન્ડ શેનો છે? લેપટોપનો, રાઈટ? તો એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરાય. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ ફોર પ્રોડક્ટ્સ અમોંગ કસ્ટમર્સ. Second, to survive in the market by modifying product quality, form, size, color, etc. as per customers' demand. Right? માર્કેટમાં લોંગ ટર્મ માટે સર્વાઈવ કરવા માટે, એટલે કે ટકી રહેવા માટે, તમારી પ્રોડક્ટ્સમાં પણ ટાઈમે મોડિફિકેશન છે કરવા જોઈએ. મોડિફિકેશન મીન્સ ચેન્જીસ. કઈ રીતે કરી શકો? પ્રોડક્ટની ક્વોલિટીમાં કોઈ ચેન્જ કરો, વધુ સારી ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ્સ તમે બનાવો. ફોર્મ, પ્રોડક્ટના સાઇઝમાં કે શેપમાં તમે ચેન્જ કરો છો, એમના કોઈ કલર્સમાં ચેન્જ કરો છો, રાઈટ? એક સિમ્પલ જોઈએ સ્ટુડન્ટ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એનું ખાલી રેપ ચેન્જ થઈ જાય, એટલે કે એનું પેકિંગ છે એ ચેન્જ થઈ જાય, તો પણ એ પ્રોડક્ટમાં કેટલો ચેન્જ તમને લાગે, રાઈટ? બાલાજી વેફર્સ છે તો એની જેટલી પણ વેફર્સના જે પેકેટ્સ હતા એના પહેલાંના પેકિંગ્સ કેવા હતા અને અત્યારના પેકિંગ્સ, કલર્સ બધાના ચેન્જ થઈ ગયા છે, રાઈટ? So you should continuously analyze certain things in the market. Then by introducing the products in international market to earn the foreign exchange, right? માર્કેટ રિસર્ચ કરો છો તો એનો એક ઓબ્જેક્ટિવ એ પણ હોવો જોઈએ કે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ છે, જો તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે ફોરેનમાં સેલ કરો છો, રાઈટ, તો એના માટે પણ માર્કેટ રિસર્ચ રિક્વાયર્ડ છે. બિકોઝ ફોરેનમાં જ્યારે પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો, ફોરેન એક્સચેન્જ એટલે કે ફોરેન મની અર્ન કરો છો,
ત્યારે પણ માર્કેટ રિસર્ચ છે રિક્વાયર્ડ છે. If the new product fails in market, then to get the acceptance and trust and then finding out the reasons. If the new products that you have manufactured is not up to the mark and fails in the market, જો એ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ્સ ચાલતી નથી તો પછી એ જે સિચ્યુએશન છે એ તમારે એક્સેપ્ટ કરવાની રહેશે. બટ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રીઝન્સ બિહાઇન્ડ ધ ફેલિયર ઓફ ધેટ પ્રોડક્ટ. તમારે પ્રોડક્ટ જે ફેલ થઈ છે તો એને પાછળના રીઝન્સ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જોઈએ. તો એના માટે પણ તમારે માર્કેટ રિસર્ચ કરવું પડે કે તમારી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં નથી ચાલતી, પ્રોડક્ટ ફેલ ગઈ છે તો એના પાછળના રીઝન્સ ક્યાં છે, એના માટે તમારે શું કરવાનું રહેશે? માર્કેટ રિસર્ચ. બિફોર પ્રિપેરિંગ ધ સેલ્સ બજેટ, માર્કેટ રિસર્ચ ઇઝ નેસેસરી. ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ કંપની પોતાનું સેલ્સ બજેટ પ્રિપેર કરે કે આ મંથમાં આ યરમાં સેલિંગ છે એ કોટા આ છે, સેલિંગ ટાર્ગેટ આ સેટ કરવાના છે, એના માટે પણ માર્કેટ રિસર્ચ જરૂરી છે. For fixing the exact time in media to do the publicity of products, right? તમારા જે પ્રોડક્ટ્સ છે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટમાં એમની વધુ પબ્લિસિટી અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવા માટેનો એક્ઝેક્ટ ટાઈમ, કરેક્ટ ટાઈમ કયો છે, કરેક્ટ મીડિયા કયું છે, એના માટે પણ માર્કેટ રિસર્ચ રિક્વાયર્ડ છે, રાઈટ? એક ટાઈમ હતો સ્ટુડન્ટ્સ કે જ્યારે મેગી પાસ્ટમાં કે જ્યારે મેગી થોડા સમય માટે બેન કરવામાં આવી ત્યારે એમની બધા યીપી નૂડલ્સ છે માર્કેટમાં ખૂબ સારા ચાલેલા હતા. સો જ્યારે યીપી છે એને કદાચ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વધારી દીધી હોય એન્ડ દેટ વોઝ ધ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ફોર ધેમ ટુ ડુ ધ પબ્લિસિટી, રાઈટ? ત્યારે એમના માટે કદાચ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ હતો પબ્લિસિટી માટેનો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ચૂઝ ધ કરેક્ટ મીડિયા. તમે જે મીડિયમ ચૂઝ કરો છો એડવર્ટાઇઝિંગનું, જે ન્યૂઝપેપર હોય, ટીવી હોય, સોશિયલ મીડિયા હોય, એ પણ કરેક્ટ હોવું જોઈએ. To obtain the future trends of industry and products and possibilities of its change and development, right? ફ્યુચરમાં તમારી જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે, સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ ટેક્સટાઇલ મિલ છે, બરાબર, ટેક્સટાઇલ કંપની છે કે જે કાપડ બનાવે છે. અત્યારે તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ છે એવું કદાચ એમનો ટ્રેન્ડ વધુ છે. તમે એવું કહી પણ શકો કે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ અત્યારે ખૂબ મળે છે. પહેલાં આટલા રેડીમેડ ક્લોથ્સ મળતા નહીં. યુ નીડ ટુ ગેટ ધ સ્ટીચ્ડ, તમારે એને સ્ટીચ કરાવવાના રહેતા. તો પહેલાંની ટેક્સટાઇલ કંપની છે એવું બનતું કે કદાચ ખાલી કાપડ જ બનાવતી, રાઈટ? કાપડ જ બનાવતી. બટ અત્યારે તો કે સારી સારી કંપની કાપડ તો રાખે જ છે બટ એની સાથે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સનું એટલે કે રેડીમેડ ક્લોથ્સનું પણ પ્રોડક્શન કરે છે. તો ફ્યુચરના ટ્રેન્ડ્સ છે, પ્રોડક્ટ્સમાં કોઈ ચેન્જની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો કઈ રીતે કરવા એ પણ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. ઇટ હેલ્પ્સ ઇન મેઝરિંગ ધ પર્ચેસિંગ પાવર ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર્સ ઇન સ્પેસિફિક એરિયા ઓર ટેરેટરી, રાઈટ? માર્કેટ રિસર્ચની મદદથી તમે એક શું જાણી શકો કે તમે જે માર્કેટમાં સેલ કરો છો, જે પર્ટિક્યુલર એરિયામાં સેલ કરો છો, ટેરેટરીમાં સેલ કરો છો, ત્યાંના કસ્ટમર્સનો પરચેસિંગ પાવર શું છે, હાઉ મચ દે આર રેડી ટુ સ્પેન્ડ ઓન યોર પ્રોડક્ટ. તમારી પ્રોડક્ટ ઉપર એ કેટલી અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ કરવા માટે રેડી છે, એમની પરચેસિંગ પાવર, ખરીદ શક્તિ કેટલી છે, એ પણ તમારે રિસર્ચ કરવાનું છે. દેન ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ વેરિયસ યુટિલિટીઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ, તમે જે પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો એના અલગ અલગ ક્યાં ક્યાં યુસેજ થઈ શકે, યુઝફુલનેસ શું છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે પણ માર્કેટ રિસર્ચ જરૂરી છે. Then to make necessary changes in the system of the business time to time for making the organization very modern. But of your students, કોઈ પણ કંપની છે એ જો ફ્લેક્સિબિલિટી ન રાખે તો લોંગ ટર્મ માટે માર્કેટમાં સર્વાઈવ કરી શકે નહીં. Every business need to change itself time to time to survive in the market. મોડર્ન ટેકનિક્સ આવતી હોય, પ્રોડક્ટ મોડિફિકેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ ટાઈમે કરતા રહેવું પડે. અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એન્ડ ટુ મોડિફાય ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ બિઝનેસ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, માર્કેટ રિસર્ચ ઇઝ ધ મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ એક્ટિવિટી. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? So here with this, objectives of market research topic is completed. આજના આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં ક્યાં ક્યાં ટોપિક્સ કર્યા? નંબર 1 ઇન્ટ્રોડક્શન, સેકન્ડ
meaning and definition of market research, and third, objectives of market research. On tomorrow, students, આવતીકાલે PSS ના બે સેશન હશે. In the first session, we will conclude with this unit. આપણે કાલના સેશનમાં આ યુનિટ છે, આ ચેપ્ટર છે એ પૂરું કરશું. And we will conclude with the syllabus. Syllabus પણ આપણો PSS નો કમ્પ્લીટ કરશું. And then after, in the second session માં, I will give you the list of IMP questions. તમને PSS ના most frequently પૂછાતા હોય એવા IMP questions નું લિસ્ટ આપી દઈશ. So here with this, we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.